वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, बहुत सिख संगतां वालों वार वार अक्सर ये सवाल पूछा जाता है भी जदों असी अमृत वेले नितनेम पावन बाणियां का पाठ करते हैं ਜਾਂ फिर असी सुखमनी साहिब की पावन बाणी का पाठ करते हैं ਜਾਂ फिर असी रोजाना गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी का सहज पाठ करते हैं तो उस समय जिहड़ी पाठ की समाप्ति वेले जिहड़ी सानू अरदास बेनती आ वो किवें करनी चाहिए है, किस ढंग तरीके नाल करनी चाहिए है। तो साध संगत अज मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल आओ गुरबाणी सीखीए। इस प्रोग्राम दे विच इसे ही विषय के संदर्भ में इसे ही विषय के संबंध में कुछ कुछ विचारां जिहड़ियां हन वो साझीआं करन जा रहा हाँ। तो आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखियो तो होरना सिख संगतां दे नाल भी जरूर शेयर करियो जी। साध संगत सब तो पहली गल मैं आप समूह संगत के चरणों में ये बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। जिहड़ी अरदास हुंदी है ना जी, अरदास बेनती करन दी ना ही कोई उक्ति हुंदी है अते ना ही कोई जुगती हुंदी है अते ना ही सानू किसी दे कोलों कोई पुछण पछाउण दी लोड़ हुंदी है जी। अरदास पता की हुंदी है जी, अरदास असल दे विच जो असी अपने जीवन दे विच दुख नूं महसूस करते हैं, जो असी सुख नूं महसूस करते हैं, जो फिर असी अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी की अपार किरपा नूं जो असी महसूस करते हैं, साडे द्वारा महसूस किया होया साडा दुख साडा सुख, साडे द्वारा महसूस की हुई अकाल पुरख वाहिगुरु जी की अपार किरपा जिहड़ी है उही साध संगत साडे मन का भाव, साडे दिल की हूक, साडे दिल की पुकार जिहड़ी आ वो अरदास बेनती बन जाती है। इस गल नूं याद रखो भी अरदास जिहड़ी है वो कोई बहुत वधिया बाहर मुखी साडे मुख विचों निकलण वाले शब्दां की मुहताज नहीं होती। हालांकि साध संगत इत्थे मैं ये जरूर बेनती करना चाहांगा क्योंकि बहुतियां सिख संगतां जिहड़ियां हन वो वार वार ये पुछदियां हन भी नितनेम पावन बाणियां का पाठ करीदा वा, रहराज साहिब की पावन बाणी का पाठ करीदा वा, सुखमनी साहिब की पावन बाणी जां फिर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का रोजाना सहज पाठ करीदा वा, उस समय किवें अरदास बेनती करिए, किहड़ी अरदास बेनती करिए। तो इत्थे साध संगत मैं आप जी नूं दसना चाहांगा भी सानू किसी भी बाहर मुखी व्यक्ति तो कोई भी पुछण पछाउण की लोड़ नहीं आ। बकायदा लिखती स्वरूप विच लिख के सिख रहत मर्यादा दे विच, सिख रहत मर्यादा जिहड़ी साध संगत ये गल याद रखो भी श्रोमणी श्री अकाल तख्त साहिब वालों पंथ प्रमाणित रहत मर्यादा है, उस मर्यादा विच लिख के लिखती स्वरूप विच अरदास बेनती बारे बकायदा सानू दसिया गया है भी नितनेम पावन बाणियां जां सुखमनी साहिब जां रोजाना सहज पाठ की समाप्ति ते असी अरदास किवें करनी आ। साध संगत ओह जिहड़ी अरदास बेनती आ अजकल तुसी गुरबाणी के जिहड़े गुटके सैबान हैं उन्हां गुटके सैबानां दे विच भी ओह लिखती स्वरूप विच अरदास बेनती पढ़ सकते हो। जिहड़ी अरदास बेनती मैं दसना चाहांगा भी प्रथम भगौती सिमर कै तो आरंभ हुंदी आ ते निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण ते समाप्ति हुंदी है जी। तुसी उस अरदास बेनती नूं साध संगत पढ़ो। सब तो पहला उस अरदास बेनती विच सानू ये गल समझाई गई है, दसी गई है भी ए सिखा जां हे भाई सब तो पहला उस अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी नूं धियाउणा कर। जिस अकाल पुरख परमेश्वर ने ये सारी कुदरत नूं साजिया, सानू साजिया, ये सारी कायनात बनाई हुई आ। सब तो पहला असी अपनी सुरत विच अकाल पुरख वाहिगुरु जी का ध्यान करना हुंदा है। उस तो बाद असी फिर साडे जिहड़े 10 गुरु साहिबान आ जी, गुरु नानक साहिब जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक अते 10 ही गुरु साहिबानां दी जिहड़ी आत्मक जोत है धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी उन्हां दा असी ध्यान करना हुंदा है। जदों असी दूसरे पैरे नूं पढ़दे आ जी, दूसरे पैरे विच साध संगत तुसी देखो सब तो पहला 5 प्यारियां नूं असी याद करते हैं, फिर 4 साहिबजादियां नूं याद करते हैं जिहड़े 4 साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे 4 लखते जिगर होए आ। फिर असी उन्हां 40 मुक्तियां नूं याद करते हैं जिन्हां ने मुक्तसर साहिब दी पावन धरती दे उत्ते महान शहादतां दा जाम पीता, उन्हां दी जिंदगी दी कमाई दा
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5ਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਬਾਰੇ, ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਦੇਗ ਬਾਰੇ, ਤੇਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, 6ਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਚਨਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਚਨਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਵੇ, ਉੱਚੀ ਰਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਵੇ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7ਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆ ਕੇ ਤਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਨ, ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸਰੇ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ
ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਿਦਾਨ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਮਤ ਸਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਲ ਉਦਮ ਚਾਓ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਸਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਐਸਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਪਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਾਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਮਤ ਸਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਾਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਾਸਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਿਦਾਨ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਸੁੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ, ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।